अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रेवंत रेड्डी की अर्जी पर हाई कोर्ट के अहम अहकामात, ORR पर मुकम्मल तफसीलात दी जाए। सैलाब से मुतासरा अफराद को 25,000 रुपये मुआवजा देने कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने रुकन असम्बली से किया मुतालबा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब ख़बरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से मांगी गई नेहरू आउटर रिंग रोड के टेंडर्स की तफसीलात फ़राहम करे। कोर्ट ने पूछा कि एक रुकन पार्लियामेंट को तफसीलात नहीं दी गई तो कैसा। कुछ अरसे कबल हुकूमत ने INB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को 30 साल के लिए आउटर रिंग रोड के हुकूक देने का हुक्म जारी किया था। इसके लिए मज़कूरा कमेटी ने हुकूमत को 7,380 करोड़ रुपये अदा किए थे। दरअसल रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। रेवंत रेड्डी ने 21 मई को RTI एक्ट के तहत मालूमात के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की ताकि INB कंपनी को अलाट किए गए टेंडर से मुतालिक मालूमात तफसीलात फ़राहम की जाए। हुकूमत की जानिब से तफसीलात फ़राहम नहीं करने पर रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की थी। अदालत ने रेवंत रेड्डी की तरफ से पूछी गई तमाम तफसीलात देने की हिदायत दी और 4 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने रुकन असम्बली जोगरामन से मुतालबा किया कि सैलाब से मुतासरा लोगों को 25,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने जैनत मंडल के कानपा, मेडीगुड़ा, चिन्ना मेडीगुड़ा, जामनी, बेला मंडल, तोयागुड़ा और सईदपुर के सैलाबज़दा इलाक़ों का दौरा करते हुए सैलाब से तबाहशुदा मकानात और फसलों के खेतों का मुआयना किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन में ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। इन्होंने कहा कि गंगा नदी के इलाक़ों में 6,000 एकड़ से ज़ायद फसलों के नुकसान की इत्तला है। किसानों को फ़ी एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा और फ़ी मुतासरा घर को 25,000 रुपये की फ़ौरी अदायगी करने का रुकन असम्बली जोगरामन्ना से मुतालबा किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इंतबा दिया कि अगर मुआवजा अदा नहीं किया गया तो कांग्रेस कारकुनान अवाम के हमरा रुकन असम्बली के घर का मुहासिरा करेंगे। సరేనా ఈసారి రామన్న గెలిచిండంటే నీకు రావేమి చేతు గుర్తు గెలిస్తేనే నీకు చేస్తాయి ఇది పెద్ద మనిషి చదువుకున్న పిల్లల్ని మీరు చెప్పుకోండి చిన్న నువ్వు చదువుకున్నావు వచ్చామని నువ్వేం చదువుకున్నావు చదువుకున్న పిల్లలు మేనిఫెస్టో ఇయ్యండి 500కి గ్యాస్ గుర్తు గెలిస్తే నేను చెప్తున్నా కదా 4 నెలలనే ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి ఎన్నికలు అందరూ ఈ ఏటారనే కాదు ప్రతి ఒక్క ఏటారు చేతి గుర్తు గుర్తుంది నేను చేయకపోతే कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपने समाजी खिदमती प्रोग्राम के ज़रिए आवाम के दिलों में अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं। KSR फाउंडेशन की जानिब से प्रजा सेवा भवन में रोज़ाना गरीबों, ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं।
జిందాబాద్ కందిసి రత్న జిందాబాద్ హస్తం గుర్తుకే మన ఓటు హస్తం గుర్తుకే ఉప్పెనై దూకిండు చూడు ప్రేమ ద్రోహుల అడిచే ఉప్పు పాదం అతడయ్యా మాటలే చెప్పడు చూడు ఉన్నతమై అడుగే సాడయ్యా మంచని రైతో ఉన్నోడు తల ఎత్తుకునే आदिवासी हुकूक जद्दोजहद कमेटी के ज़िला सदर गिड़म गणेश ने 9 अगस्त को आदिलाबाद शहर मुस्तखर में मुनक़द होने वाली योम आदिवासी मीटिंग को कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने आदिवासी क़ायदीन के हमरा प्रेस क्लब में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। इन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो क़बायली हुकूक़ को नाफिज करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने जद्दोजहद की थी। इन्होंने क़बायलियों के वजूद, बक़ा और ख़ुद मुख्तारी के हुकूक़ को नाफिज करने का मुतालबा किया। इन्होंने मुत्तहिदा आदिलाबाद के तमाम अवाम, दानिश्वरों और गाँव के पटेलों से 9 अगस्त को मुनक़िद योम आदिवासी मीटिंग में बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। ఆగస్టు 9న ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని డైట్ కళాశాల మైదానంలో ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ మరియు అనుబంధ సంఘాలైనటువంటి మహిళా సంఘం, విద్యార్థి సంఘం, రైతు సంఘం, కార్మిక సంఘాలు, అదేవిధంగా నిరుద్యోగ సంఘం, ఈ అనుబంధ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ బహిరంగ సభను నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి దీనికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు, ప్రజాస్వామికవాదులు, మేధావులు, ప్రజాప్రతినిధులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, అదేవిధంగా సార్మేడీలు, గ్రామ పటేళ్లు, దేవరి, మహాజన్ ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆదివాసీల అస్తిత్వం కోసం, ఆదివాసీల మనుగడ కోసం, ఆదివాసీల స్వయం పాలన కోసం, ఆదివాసీ హక్కులు అమలు చేయాలని చెప్పేసి అనేక పోరాటాలు జరిగినటువంటి మనకు కనబడుతున్నది. కాబట్టి వీటిని అమలు చేయడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా విఫలమైనాయి. కాబట్టే ఆ రోజు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం జరుపుకోవాలని చెప్పేసి సభ్య దేశాలు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. కాబట్టి అందులో భాగంగానే ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 9కి ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ప్రభుత్వాలు, పాలకులు, ప్రజా సంఘాలు, ఆదివాసులు పెద్ద ఎత్తున జరుపుతున్నారు. అందులో భాగంగానే ఆదివాసీ హక్కుల పోరాటం సమితి తుడుందెబ్బ కూడా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అనేక సందర్భాల్లో భారీ ఎత్తున సభలు, సమావేశాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది కూడా ఆగస్టు 9న ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ, బహిరంగ సభ, అదేవిధంగా అన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. కాబట్టి దీనికి అందరు కూడా పార్టీలకు, అదేవిధంగా ప్రజా సంఘాలకు, కులాలకు, మతాలకు అతీతంగా అందరు కూడా భారీ ఎత్తున తరలివచ్చి ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మేము పిలుపునిస్తున్నాం. आदिलाबाद शहर मुस्तखर में सुबह सवेरे एक सड़क हादसा पेश आया। बुक्तापुर के मुकाम पर एक नामालूम गाड़ी तेज़ रफ्तारी से डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से गाड़ी का अगला हिस्सा तबाह हो गया और डिवाइडर की दीवारें गिर गई और मलबा सड़क पर बिखर गया। ताहम बताया जाता है कि हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी मालूम होती है। అయినా ఎడ మొఖం చూసే కూర్చోండి.
అయినా ఎడ మొఖం చూసే కూర్చోండి. खानगी तालीमी इदारों और स्कूलों के मालिकान हुकूमती उसूलों की तामील करते हुए जियोस के मुताबिक फ़ीस वसूल करने की हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ज़िले में प्राइवेट स्कूलों का इस्तेहसाल बदस्तूर जारी है। फ़ीस के अलावा तलबा के वालिदैन पर इनसे किताबें और यूनिफॉर्म ख़रीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो कि इनकी पैसों की भूख का मुँह बोलता सबूत है। महकूमा तालीम के अफसरान कारपोरेट स्कूलों की इन सरगर्मियों पर रोक लगाएं। तालीम को कारोबार में तब्दील करने पर एक ख़ास रिपोर्ट। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలపై విద్యాశాఖ అధికారుల నియంత్రణ కరువైంది. ప్రతి ఏటా ఫీజులు పెంచుతూ భారీగా వసూలు చేస్తున్నా చర్యలు తీసుకునేవారే లేకుండా పోయారు. విద్యార్థి సంఘాలు, తల్లిదండ్రులు విద్యాశాఖ అధికారులకు ఎన్ని మార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకునే నాథుడే లేడు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 18 మండలాల పరిధిలో మొత్తం 1439 పాఠశాలలుండగా ఇందులో 167 ప్రైవేటు బడులున్నాయి. 1,39,421 మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. కరోనా సమయంలో ఆన్లైన్ పేరిట కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు తరగతులు నిర్వహించి భారీగా ఫీజులు వసూలు చేశాయి. తాజాగా కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం నాటి నుంచే ఫీజులను మరింత పెంచేశారు. కార్పొరేట్ పాఠశాలల్లో ఐఐటి, ఇతర ఫౌండేషన్ల పేరిట తరగతులు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పి ఏడాదికి 20,000 నుంచి 60,000 వరకు సంస్థల్ని బట్టి ఫీజులను వసూలు చేస్తున్నారు. కొన్ని కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు నెలవారీగా 1,500 నుంచి 3,000 వరకు ముక్కు పిండి మరీ వసూలు చేస్తున్నాయి. ఫీజులు ఒకేసారి 20 నుంచి 40% వరకు పెరగడంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అలాగే పుస్తకాలు, నోట్బుక్లు, బ్యాగులు, స్కూల్ డ్రెస్ల పేరు మీద దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలలో దోపిడీ అధికంగా పెరిగిపోతుంది. డొనేషన్ల ఫీజు అని చెప్పేసి మరి అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ పైన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో ఇంతకుముందు కరోనా ఇబ్బందుల వల్ల పేరెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇంకా అదేవిధంగా ట్యూషన్ ఫీజు అని చెప్పేసి, డొనేషన్ ఫీజు అని చెప్పేసి అదేవిధంగా అధిక భారం మోపుతున్నారు పేరెంట్స్ పైన. ఎల్కేజీ యూకేజీకి 50 నుంచి 60,000 ఫీజు తీసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా స్కూల్ బుక్స్ అని చెప్పేసి, వారి యొక్క డ్రెస్సింగ్ అని చెప్పేసి ఒక ప్లేస్ నిర్ధారించి వాళ్ళని అక్కడనే తీసుకోవాలని చెప్పేసి పేరెంట్స్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసినటువంటి యాజమాన్యం పైన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొన్ని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు కొన్ని తరగతులకే అనుమతులు తీసుకొని అదనపు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యాశాఖ అనుమతులు లేకుండా తరగతులు కొనసాగిస్తున్నారు. అలాగే 10వ తరగతిలో వేరే పాఠశాలల పేరు మీద అనుమతులు తీసుకోవడం, ప్రైవేట్ క్యాండిడేట్ పరీక్షలు రాయించడం లాంటివి చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇదంతా విద్యాశాఖ అధికారులకు తెలిసినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపణలున్నాయి. ఈ వ్యవహారంలో ప్రతి ఏడాది భారీగానే చేతులు మారుతున్నాయి. మరోవైపు కొన్ని పాఠశాలల్లో తరగతి గదుల్లో కనీస సౌకర్యాలు కరువయ్యాయి. వెలుతురు, గాలితో పాటు శుభ్రత ఉండాలి. చాలా పాఠశాలల్లో రేకుల భవనాలే తరగతి గదులుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఎలాంటి వెలుతురు ఉండడం లేదు. పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి కూడా మైదానాలు ఉండడం లేదు. అనుమతుల విషయంలో విద్యాశాఖ చేతివాటం వల్ల విద్యార్థులకు క్రీడా సౌకర్యాలు ఎండ మావిగా మారుతున్నాయి. అలాగే పాఠశాల యాజమాన్యాలు వారికి అనుకూలమైన వారిని పెట్టుకుని పేరెంట్స్ కమిటీల సమావేశాల్ని కాగితాలకే పరిమితం చేస్తున్నాయి. పాఠశాలల్లో పిల్లల్ని చేర్పించేటప్పుడు ఎలాంటి ఫీజులు వసూలు చేయొద్దని, నెలవారీగా ఫీజులు తీసుకోవాలని సర్కార్ ఉత్తర్వులు చెబుతున్నాయి. కానీ అవి ఎక్కడా అమలు కావడం లేదు. డొనేషన్లు, డెవలప్మెంట్ ఫండ్, అడ్మిషన్ ఫీజ్, స్పెషల్ ఫీజ్, కంప్యూటర్ ఫీజ్, స్పోర్ట్స్ ఫీజ్, ల్యాబ్ ఫీజ్ ఇలా రకరకాల పేర్లతో అడ్డగోలుగా వసూలు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ మెయిన్ ఫీజులకు సంబంధం లేకుండా తీసుకుంటున్నవే. చిన్న స్కూల్ నుంచి కార్పొరేట్ స్కూల్ వరకు
స్థాయికి తగ్గట్లు వేలు లక్షల్లో పేరెంట్స్ నుంచి ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నారు. అడ్మిషన్, స్పెషల్ ఫీజులను కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్గా ఇష్టానుసారంగా పెంచేస్తున్నాయి. దాదాపు మెజార్టీ ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ స్కూళ్లు ఏటా 10 నుంచి 30% ఫీజులు పెంచుతున్నాయి. ఫీజుల విషయంలో సరైన నిబంధనలు పాటించకపోవడంతో ఈ దుస్థితి దాపురిస్తోంది. కొన్ని స్కూళ్లు మెయిన్ ఫీజులను తక్కువగా తీసుకొని డెవలప్మెంట్ ఫండ్ పేరుతో అందినంత దండుకుంటున్నాయి. జీవో నెంబర్ 1 ప్రకారం 5% లాభం ఉండేలా ఫీజులను తీసుకోవాలి. కానీ ఈ రూల్స్ ఏ స్కూల్లోనూ అమలు కావడం లేదు. ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు, కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల అగడాలు పూర్తిగా రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి నిబంధనల ప్రకారం ఏదైతే ఆ యొక్క ప్రైవేట్ పాఠశాల కానివ్వండి, ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలు కానివ్వండి, తోకలో పేర్లు కూడా ఉండొద్దని ఈ విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసిన, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠశాలల్లో ఏదో తోకల పేర్లు చేసి ఏదో కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు అమాయకమైనటువంటి పేద మధ్య తరగతి ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులకు ఏదైతే విద్యార్థులకు అనేకమైన లక్షల ఫీజులు తీసుకుంటూ వాళ్ళ ఇష్టరాజ్యంగా స్కూల్ నడపడం జరుగుతుంది. మరి ఏదైతే ఆ యొక్క పాఠశాలకు పిల్లల్ని వేయాలంటే వాళ్ళ ప్రాణం చేతిలో పెట్టుకొని వేయాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. ఏదైతే బుక్స్ కానివ్వండి, టై బెల్ట్లు, షూస్, బట్టల కానుంచి ప్రతి ఒక్కటి స్కూళ్ళల్లో అది వేల డబ్బులతోని తీసుకోవాలంటే ప్రజల మీద భారం చాలా పెరుగుతుంది. మరో పక్క ఈ యొక్క ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ పాఠశాలలందరూ కూడా ఒక బుక్ స్టార్కు వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన ఇష్టరీత్యంలో కూడా బుక్స్, బెల్ట్లు, బట్టల షాపులు ఏదంటే అది విచ్చలవిడిగా వేల ఫీజులు ఈ దోపిడీ చేస్తున్నా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యాశాఖ అధికారులకు మరి కనిపించడం లేదా అని ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఏఐఎస్ఎఫ్గా మేము అడుగుతా ఉన్నాం. చిన్నపిల్లలు తినే వస్తువులు సహా వేటిని విద్యా సంస్థల్లో అమ్మొద్దని ఆదేశాలున్నాయి. కానీ కొన్ని స్కూళ్లు తమ కాంపౌండ్లోనే అమ్ముతూ పెద్ద వ్యాపారమే కొనసాగిస్తున్నాయి. పుస్తకాలు, యూనిఫామ్, నోట్బుక్స్, స్టేషనరీ, మాస్, స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ ఇలా అన్ని బడుల్లో కొనాల్సిందేనని తల్లిదండ్రులకు తెగేసి చెబుతున్నాయి. వీటిని మార్కెట్ రేట్ల కంటే 30% నుంచి 80% వరకు పెంచి అమ్ముతున్నాయి. మరికొన్ని స్కూళ్లు షాపుల నిర్వాహకులతో ఒప్పందాలు చేసుకుని అక్కడే యూనిఫామ్లు, నోట్బుక్స్, పాఠ్య పుస్తకాలు కొనుగోలు చేసేలా తల్లిదండ్రులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. దీంతో షాపుల యజమానులు అధిక ధరలకు వెచ్చించి విక్రయిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ స్కూల్ పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే ప్రైవేట్ స్కూల్ ఈరోజు ఎటువంటి దోపిడీకి గురి చేస్తున్నారంటే తల్లిదండ్రులే కేవలం ఆదిలాబాద్లో 10ల సంఖ్యల బుక్ స్టోర్లు ఉన్న 10ల సంఖ్యలో స్కూల్లో కూడా కేవలం ఒకటే బుక్ స్టోర్కి అంటే ఒకటే బుక్ స్టోర్లో కొలాలని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అట్లాగే ఈ స్కూల్ యూనిఫామ్స్ కూడా కేవలం ఆదిలాబాద్లో మనం చూసుకుంటే చాలా బట్టల షాపులు ఉన్నాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా కేవలం సవర్మల్ షాప్లోనే కొనాలని చెప్పేసి స్కూళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులకి. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఎఫ్ఐ చేసిన సర్వేలు తేలిందంటే తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడం జరిగింది. తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తాం, ఈ షాప్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కేవలం ఒకటే షాప్లో కొనడానికి ఇది ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు దీన్ని అవకాశంగా తీసుకొని డబుల్ రేట్లు పెట్టి బుక్స్ అమ్ముతున్నారు. అట్లాగే ఇప్పుడు ఒకవేళ పుస్తకాలు, పాఠ్య పుస్తకాలు ఇక షాప్లో కొంటేనే, షాప్లో కొనాలంటే ఇక నోట్ బుక్స్ కూడా ఆ షాప్లో నోట్ బుక్స్ కొంటేనే ఈ పుస్తకాలు అమ్ముతామని చెప్పేసి ఒక పద్ధతిని వీళ్ళు వివరిస్తున్నారు. మేము విద్యా సంస్థలు అడుగుతూ ఉన్నాం. ఈరోజు తల్లిదండ్రుల పైన మాకన్నా ఎక్కువ మీకు ఎక్కువ బాధ్యత ఉన్నది. ఎందుకంటే మీ దగ్గర విద్యార్థులు చదువుకుంటారు. 10ల సంఖ్యలలో బుక్ స్టోర్లు ఉన్నా కూడా మీరు కేవలం ఒకటే దానిపైన ఎందుకు ఇంత ప్రేమని అడుగుతున్నాం. వ్యాపారంగా మార్చుకొని ఏవైతే స్కూల్ డ్రెస్సింగ్ కానీ అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంబంధించిన బుక్స్ కానీ ఒక ప్లేస్లో తీసుకోవాలని చెప్పేసి పేరెంట్స్ని ఇబ్బందిగా గురి చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఫీజుల పైన కూడా చాలా భారం మోపుతున్నారు. వెంటనే దీనిపైన ఒక కమిటీని నిర్ధారించి వారి యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. మరోవైపు చాలా స్కూళ్లు టెక్స్ట్ బుక్స్ని తమ స్కూళ్ల పేరు రాసి అమ్ముతున్నాయి. వాస్తవానికి ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫీజుల కంట్రోల్ కోసం 2017లో ప్రొఫెసర్ తిరుపతిరావు నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని వేసింది. ఆ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ను ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టింది. క్యాబినెట్ భేటీలో మాత్రం ఫీజుల కట్టడికి చట్టం తెస్తామని, చట్టం ఎలా ఉండాలన్న దానికోసం గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని సీఎం కేసీఆర్ అప్పట్లో ప్రకటించారు. కానీ ఇప్పటికీ ఫీజుల నియంత్రణపై సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇవాళ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రైవేటు స్కూళ్ళు చేస్తున్నటువంటి విద్యా దోపిడీ, విద్యా పేరు చెప్పుకొని ఇవాళ అమాయకమైనటువంటి కుటుంబాలపైన విద్య పేరుతో నాణ్యమైన విద్య అందిస్తామని ప్రగల్భాలకు లోని వేసి ఇవాళ అధిక ఫీజులు వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇవాళ తల్లిదండ్రుల పైన ఒక రకంగా ఒత్తిడి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇవాళ ఎల్కేజీ పిల్లలకే 50-60 వేలల్లో డొనేషన్ పేరుతో ఇవాళ వసూలు చేయడం జరుగుతుంది.
ఇవాళ 10వ తరగతికి వస్తే లక్షల్లో వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని అరికట్టడంలో ఇవాళ జిల్లా యంత్రాంగం విఫలమైంది. అదేవిధంగా అమాయకమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల పైన తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అది ఏ విధంగా అంటే ఇవాళ వాళ్ళు సూచించిన మేరకే వాళ్ళు సూచించినటువంటి షాపులలో ఇవాళ పుస్తకాలు తీసుకోవాలని, అదేవిధంగా స్కూలుకు సంబంధించినటువంటి యూనిఫామ్లు కూడా వాళ్ళు సూచించినటువంటి షాపులు మాత్రమే తీసుకోవాలని ఇవాళ పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందినటువంటి తల్లిదండ్రులపైన ఇలా పాఠశాల యాజమాన్యాలు ఇలా ఒత్తిడి తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని అరికట్టడంలో ఇలా ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ జిల్లా యంత్రాంగం కానీ తీవ్రంగా విఫలమైందని ఇలా విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము తెలియపరుస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు ఏవైతే అధిక ఫీజులు తీసుకున్నాయో వాటిపైన న్యాయ విచారణ కమిటీ జరిపి, అదేవిధంగా ఇక్కడ జిల్లా యంత్రాంగం కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఒక అధిక ఫీజులు దోపిడీ అరికట్టాలన్నటువంటి కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఇవాళ పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు కూడా కార్పొరేట్ విద్యను అందించే విధంగా ఇవాళ ప్రభుత్వాలు కానీ ఇక్కడ జిల్లా యంత్రాంగం కానీ ఆ దిశలో నడవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఫీజులను నియంత్రించాలని, ఇందుకోసం కమిటీని వేసి సంబంధిత ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు విద్యార్థి సంఘ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी की अर्जी पर हाई कोर्ट के अहम अहकामात, ORR पर मुकम्मल तफसीलात दी जाए। सैलाब से मुतासरा अफराद को 25,000 रुपये मुआवजा देने कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने रुकन असम्बली से किया मुतालबा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।